السلام علیکم بیٹا. اچھا بیٹا، آج کا ہمارا ٹاپک ہے وار آف انڈیپینڈنس 1857، جنگ آزادی 1857. اس جنگ آزادی کا دوسرا نام جو انگریزوں کے پوائنٹ آف ویو سے ہے وہ ہے بیٹا وار آف ریوالٹ، یعنی کہ غداری یا غداروں کے خلاف، یا وار آف اگینسٹ ریوالٹ یعنی غداروں کے یا غداری کے خلاف جو ہے نا وہ جنگ. ٹھیک ہے، یہ بیٹا ایک امپورٹنٹ ترین لینڈ مارک ہے ان سب کانٹیننٹ ہسٹری، کیونکہ یہ جو جنگ لڑی گئی تھی یہ انگریزوں اور مسلمانوں پلس جو ہے نا ہندو کے درمیان تھی. یعنی کہ ایک طرف مسلمان تھے، جیسے مسلمان اور ہندو تھے جو کہ انڈینز تھے، ٹھیک ہے، دوسری طرف ٹوٹلی انگریز تھے. ٹھیک ہے، اب مسلمانوں نے انگریزوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے یہ جنگ لڑی، جس کی مختلف وجوہات ہیں. ٹھیک ہے، اب اس میں ہمیں ناکامی بھی ہوئی، اور ناکامی کی وجوہات میں سے جو ہے نا میوچل جیلسیز ہے، یعنی کہ ایک دوسرے کے سے حسد کرنا، ڈس یونٹی، لیک آف سینٹرل لیڈرشپ جو ہے، ان کے اندر کچھ یہ خامیاں تھیں جس بنا پر اس جنگ میں انڈینز کو، سب کانٹیننٹ کے لوگوں کو جو ہے نا وہ شکست کھانا پڑی. اب کازز کیا تھی، وجوہات کیا کیا تھیں کہ وار آف انڈیپینڈنس کی وجوہات کیا کیا ہے. جب ہم ان وجوہات کی بات کرتے ہیں تو سر فہرست جو وجہ آتی ہے وہ آتی ہے بیٹا ریلیجیس کازز. ٹھیک ہے، مطلب مذہبی وجوہات. یہ ایسی وجوہات ہے بیٹا کہ جس کو ہم جو ہے نا فارگیٹ نہیں کر سکتے. جو کرسچن مشنریز ہیں، یعنی کہ مسیحی تبلیغی، انہوں نے اپنی ایکٹیویٹیز کو بڑھا دیا، ایکسپینڈ کر دیا، اور کھلے عام سر عام جو ہے نا وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے، ہندوؤں کے جو بھگوان ہیں ان کی شان میں گستاخی کرتے، جس سے ہندوؤں کو اور مسلمانوں کو جو ہے نا برا لگتا، اور اس سے پھر یہ ایک وجہ بنی ریلیجیس جو ہے نا وہ ایکٹیویٹی ان کی، جس سے ہمیں یہ جنگ لڑنا پڑی یا جنگ کے آغاز کی وجہ بنی. جس میں ہم کچھ اور وجوہات کی بات کریں کہ ریلیجیس کازز میں، کہ جو کرسچنس تھے انہوں نے پریچ کیا انڈینز کو اینڈ مسلمس کو، ٹھیک ہے، ہندو اور مسلموں کو ان ملٹری، یعنی کہ ملٹری کی جو اندر جو چیزیں تھیں، جو لوگ تھے ان کو وہاں جا کر تبلیغ کی کہ آپ یہ کام کریں. پھر سکھ کی شیو، کہ سکھوں کو شیو کرنے پہ مجبور کیا گیا. راشن بندی کر دی گئی تھی لوگوں کی، اور راشن کم ہونے کی وجہ سے اگر کوئی کسی انگریز کے پاس چلا جاتا، کوئی سکھ کوئی مسلمان، تو اپنی بات منوا کر، جیسے داڑھی منڈا کر اس کو راشن کی بوری دینا کہ لیں جی آپ اپنا گزارا کریں. تو یہ یعنی کہ سکھوں کے خلاف ان کی ایکٹیویٹی. پھر ہندو سی ٹریول، جو کہ ہندوؤں کا جو ایک فرقہ ہے، ان کے لیے جو سمندر ہے وہ کافی مقدس ہے، اور سمندر کی جو کہنے کہ سی فوڈ ہے وہ بھی نہیں کھاتے، اور اس کے اندر ٹریول بھی نہیں کرتے وہ. تو یہ بھی ان سے کروایا جاتا، جو کہ انتہائی نامناسب تھا ہندوؤں کے لیے بھی. پھر بات کرتے ہیں بیٹا اکنامیکل کازز. اکنامیکل کازز کی جب ہم بات کریں گے تو اکنامیکل کازز میں معاشی وجوہات جب ہم دیکھیں کہ معاشی وجوہات کیا کیا تھیں جس بنا پر جو کہ مسلمان اور ہندوؤں نے جنگ آزادی کا جو ہے نا وہ آغاز کیا. اب جو انگریز سے جب ہندوستان آئے، انہوں نے یہاں کی انڈسٹری کو تباہ کر دیا. ٹھیک ہے، دا کمپنی ور ڈیمیج اینڈ کریش دا اکنامیکل پالیسیز، کہ انہوں نے لوکل چیزوں کو، ہر چیز کو تباہ کر دیا. اسپیشلی انڈسٹری ہے جو سلک اور کاٹن کی انڈسٹری تھی. اور اس کے بعد یہاں سے خام مال جو ہے وہ برطانیہ لے جاتے ہیں، وہاں پر جو ہے نا وہ چیزوں کو جنریٹ کر کے، پیدا کر کے جو ہے نا وہ یہاں پر دوبارہ سے جو ہے نا وہ جو ہے نا انڈینس کو سیل کرتے ہیوی قیمت پہ. اس کے علاوہ کچھ اور اگر ہم دیکھیں اکنامیکل وجوہات جو ہیں، جس میں ہیوی ٹیکس ہے، کہ ہیوی ٹیکس جو ہے نا وہ پٹ کر دیا جاتا ہے انڈینس کے اوپر، ہندوستانیوں کے اوپر. پھر انڈین انڈسٹری جو ہے نا وہ تباہ کر دی. ٹھیک ہے، پھر فورس ورک آف فیکٹریز آف فار لو جو ہے نا وہ سیلریز، کہ بائی فورس جو ہے نا وہ انڈین سے فیکٹریز کے اندر کام لیا جاتا کم سیلری کے عوض. ٹھیک ہے، اس کے بعد بیٹا جو انڈین پرچیز آف لو ریٹ آف
लोकल एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल, ठीक है, जो पैदावारी खाम माल है उसको इंतहाई कम कीमत पर किसानों से ख़रीदा जाता था। बैन ऑफ लोकल प्रोडक्ट्स, के लोकल प्रोडक्ट्स जो हैं उनका इस्तेमाल भी हिंदुस्तानियों को मना कर दिया गया था। इसके बाद बेटा तीसरे नंबर पे है बेटा पॉलिटिकल काजेस, सियासी वजूहात। सियासी वजूहात जो है बेटा वो जो इंडियन डेवलपमेंट पॉलिसी थी उनको इन्फ्लेम्ड कर दिया गया, तबाह कर दिया गया, ठीक है। और इसके अलावा बहादुर शाह जफ़र को जो बल्कि वो ऐसे थे बहादुर शाह जफ़र जो बादशाह थे उस वक़्त कि वो जस्ट एक सरकारी मुलाजिम के तौर पर बादशाह रह चुके थे, शहनशाह रह चुके थे। और जब भी कोई शहनशाह इस दुनिया से चला जाता तो उसके नाम के साथ से शहनशाह भी ख़त्म कर दिया जाता, जो कि इंडियंस को, मुसलमानों को काफ़ी बुरा लगता। इसके अलावा अगर हम पॉलिटिकल काजेज़ में और वजह देखें तो पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ इंडिया ऑन फोर्स, यानी कि बाय फोर्स जो है ना वो पॉलिटिकली कंट्रोल किया गया है इंडियन को। फिर डिग्रेड द इंडियन रूलर्स, कि जो इंडियन रूलर्स हैं उनको भी डिग्रेड करने की हर मुमकिन कोशिश की जाती, जिसमें मैंने पहले बात की है कि वो उनके जो नाम के साथ जो शहनशाह का लक़ब लगता था वो कट कर दिया जाता था। चौथे नंबर पे बेटा सोशल जो है ना वो काजेज़, मुआशरती वजूहात की जब हम बात करेंगे कि मुआशरती वजूहात में बेटा उन्होंने क्या किया कि जो मुसलमान थे, मुसलमानों को मुआशरती तौर पर, अखलाकी तौर पर जो है ना वो जी, तो जो इंडियंस के साथ उनका जो ब्रिटिश ऑफिसर्स का जो रवैया था इंतहाई रफ था, जिसमें वो फिर मुकामी लोगों को रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। जैसे कुछ ये वजूहत लिखी है, नो रिस्पेक्ट ऑफ इंडियंस, बैन ऑफ क्लब, और इनकलाब के अंदर जो है ना वो इंडियंस को दाखिल नहीं होना जाता। ट्रीटेड लाइक ए डॉग, यानी कि ये सेंटेंस लिखा जाता था क्लब के बाहर कि इंडियंस एंड डॉग आर नॉट अलाउड। तो ये इंडियंस को जो है ना वो इंतहाई रफ अंदाज में जो है ना वो ट्रीट करने का एक तरीका था। फिर डोंट से सलाम, कि किसी को सलाम कहने का वो हक नहीं दिया जाता था। थे बाउ इन फ्रंट ऑफ ऑफिसर, कि ऑफिसर्स के सामने जो है ना वो झुकने के अहकाम जो है ना वो जारी किए जाते थे कि जो भी ब्रिटिश ऑफिसर है उसके सामने झुकना है, ठीक है। तो इसके बाद जो है ना वो वेस्टर्न एजुकेशन जो है ना वो हिंदुस्तानियों के लिए लाजम करार दे दी गई। तो ये कुछ वजूहत है बेटा सोशल, जिस बिना पर जो है ना ये जंग लड़ना पड़ी। फिर इसके बाद जी इंडियन अंडर द कंपनी राज, कि इंडिया जो है वो कंपनी के अंडर आ चुका था। तमाम तर शहनशाह, तमाम तर दरबारी इंडिया के बतौर सरकारी मुलाजम काम कर रहे थे, और इंडिया जिस इलाके में अभी मुसलमानों का या मुकामी लोगों की हुकूमत थी तो ब्रिटिश तो वहाँ हमला करके उसको अपने अंडर कंट्रोल या अपने कब्ज़े में ले लिया करते थे। फिर जब हम बात करते हैं कॉटरेज काउ एंड पिग, के जो कॉटरेज है मेड बाय द काउ एंड पिग, जो है इनकी चर्बी से जो ना वो बनाए गए थे। और ये जो कॉटरेज थे जिसे हम कारतूस भी बोलते हैं, ये कहा जाता है कि ये कारतूस को तोड़कर, दांतों तले दबाकर तोड़कर फिर लोड किया जाता था, फिर वो चलता था, जो कि मुसलमानों और हिंदुओं के लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त था, क्योंकि कौ जो है अंग्रेज़ों के, हिंदुओं के लिए मुकद्दस है, और जो सुअर है वो मुसलमानों के लिए जो है ना वो हराम है। तो इस तरह ये वजूहात है एक छठी। फिर सातवीं बेटा मिलिट्री काजेज़, के मिलिट्री के अंदर जो है ना वो लोगों को रिक्रूट तो किया जाता, लेकिन सिर्फ डिग्रेड करने के लिए, तंज करने के लिए। जो अंग्रेज़ ऑफिसर्स हैं वो हर बात पर इंडियंस को डिग्रेड जो है ना वो करने की कोशिश करते थे, कि उनको वेरी लो सैलरी दी जाती, लो रैंक दिया जाता, नो रिलीजियस रिस्पेक्ट थी, कि कोई मुसलमान, कोई हिंदू, कोई सिख, कोई फ़र्क नहीं, हर किसी को अंग्रेज़ों की तरह ट्रीट किया जाता, ठीक है। टू ट्रीट लाइक ए स्लेव, कि एक ग़ुलाम की तरह जो है ना वो इंडियंस को जो है ना वो ट्रीट किया जाता। तो बेटा आज की हमारे ये कुछ जो एक टॉपिक था वार ऑफ इंडिपेंडेंस का काजेज़ जो हमने जिसके अंदर जो है ना वो डिस्कस की हैं, तो ये पुत्र कुछ काजेज़ हैं, इनको बेटा अच्छे से तैयार करें। अल्लाह बेटा आपके लिए आसानियाँ फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा, अस्सलाम वालेकुम।